अज साडे घरां विच पाठ हुंदे, पहलों लीडर नूं पुछदे तेरा दिन किहड़ा वेला, बाबा नानक उदण आऊगा। बाबा नानक लीडर दे कहे होते साडे घर आउंदा। मैं इत्थों तक वेखिया कि बाणी चल रही हुंदी है, लीडर साहबान ने 12 वजे आउणा हुंदा, 11 वजे आउणा हुंदा, 12 वजे दा टाइम उहदा बन जांदा, 1 घंटा लेट हो जांदा। तो फिर असीं झट देनी जाके भाई दे कन्नां विच कहने लीडर जी नहीं आ रहा, भोग ना पाओ जे। जिस बाबे को मरूती सी अज वो नवें तो नवें मॉडल की गड्डी लई फिरदा, कदी उन्हें मरूती नसीब नहीं सी, वो भी उन्हें किस्तां ते लई सी। ते वो जदों बीबी आण के फिर गल्लां करदी आ ना, उत्थों डेरे तो आण के नहीं बाबे ने तो मेरे ते बड़ी किरपा कर दित्ती। अजे मैंने 5-10 दिन ही होए गई नूं, मैं बाबे दे जाके गोडे कुट्टे नहीं, बाबे ने मैं क्या साडे घर गरीबी बड़ी है, हुण ते पता नहीं कुछ साडे घर पैसा कित्थों आई जांदा 8 दिनां दे विच विच। मैं पुछे भी बाबे ने नोट बनाउण दी मशीन देती, उपमा करनी हुण तां नूं जाना बाबे नूं कुछ साडा जिहड़ी मझ सी बीमार सी, वो साडी बाबे दा जल भलाया ओहदे नाल ठीक हो गई। वो जिहड़ियां 15 दिन पहलों दवाइयां खिलाउंदी रहीआं वो कित्थे गईआं। सो कहण तो भाव असीं बाबिਆਂ नूं तां छड्डदे, बीबी एक जाऊगी पहलों डेरे 'ਚ, फिर जदों इदां दीयां गल्लां करदी फिर दूजियां पुछदियां मैनूं भी लै चलेंगी नाल, फिर अगले वीरवार नूं 2 जाणगियां, ऐतवार नूं 2 जाणगियां, उदों अगले 5 जाणगियां, ते फिर महीने सवा महीने बाद ते 3 पहियां वाला टैंपू फुल हो के जांदा। फिर डेरा बन गया, उत्थे डेरा बन गया जी। फिर तो बीबी लंबड़दार नहीं, फिर देखो फिर बाबे दी शैतानी, बाबे ने बीबी लंबड़दार नहीं बना दी। उन्हें आखना कोई तुरियां आओ मेरे मगर मगर तुरियां आओ, मैनूं पता बाबे दी बर्फी कित्थे रखी हुई। हुण लैचियां वाला बाबा, कोई बाबा लड्डूआं वाला वा, कोई बाबा रसगुल्लियां वाला बाबा, एक वो तुसीं टीवी ते वेखदे हो रसगुल्लियां वाला बाबा। मैं उन्हें पुछया, मैं कहा भी डेरे की कराउणा तैं? मैनूं कहंदा जी उत्थे गुरु पातशाह दे चरनां 'च बेनती करांगे। ते मैं कहा गुरु पातशाह ते वो सामने बैठे आ, एडी दूर जो लैके चले इन्हां नूं, चल मैं कहा हुणे चल इन्हां दे नाल गुरु पातशाह दे चरनां 'च अरदास कर खड़ो के, तू भी नाल अरदास कर, ये भी करनगे अरदास। तू इन्हां नूं वहम 'च पाउण लगा, तू ना भरमां 'च पाउण लगा, तू अपने डेरे नाल जोड़दा, गुरु ग्रंथ साहिब नाल नहीं जोड़दा। जे गुरु ग्रंथ साहिब नाल जोड़ना हुंदा ते ओह गुरु ग्रंथ साहिब सामने मौजूद आ। ये सारे डेरे सियासत दे पैदा कीते होए ने। इन्हां डेरिਆਂ चों अद्धियां दे उत्ते ते कालियां दा हत्थ आ, कोई झूठ वाली गल नहीं, अद्धियां उत्ते कांग्रसियां दा हत्थ आ। ते आ जिहड़े कामरेड विचारे, सच कहण लगा इन्हां नूं कोई डेरा नहीं मिलिया, इन्हां दी पार्टी बह गई। मैं कहना हुंदा इन्हां नूं कामरेडां नूं, भलिओ लोको वो जो कोई सीट जितनी है ना तो कदे डेरे नाल जुड़ जाओ, तुसीं भी कोई ना कोई सीट लै जाओगे। पर नहीं, सच जानना वो नानक दे असल असूलां उत्ते चलण। प्रचारक डरदे ने किस डर किस चीज़ तो इन्हां नूं? डर सिर्फ यही है, यही सोचते भी साडे कोल खरा पैसे घट बन गए। नहीं, मैं भी जदों शुरू कीता सी प्रचारक, मेरा तबला वादक मेरे के नाल तबला है मनिंदर सिंह मौजी, वो कहंदा हुंदा सी अंकल जी आ प्रचार ते तुसीं शुरू कर लिया, हुण प्रोग्राम नहीं होने, भुखे मरांगे, की करांगे। सतगुरू की किरपा नाल उस तो ज़्यादा प्रोग्राम बड़ी संगतां ने तो मैनूं हत्थां ते चुक्किया। मेरे को गल करते हैं, मैनूं फोन ते जदों प्रोग्राम बुक करन दे सीधा कह दिंदे ने अंकल जी मेरी ताई बाबिਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ, पर तवा चंगा लाओ तुसीं बाबिਆਂ ਦੇ खिलाफ। सो जाके मैं तो सेवा करदा मेरे हर प्रोग्राम के उत्ते मैनूं 1-2 बंदे ਇਹੋ ਜਿਹੇ मिलते हैं ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ने पारस जी सच की गल करके जाओ, इशारा दे दिंदे ने मैनूं। मैं कहना ना ठीक है बई, वो तो मेरा फर्ज है, मैं गुरु पातशाह दा कुत्ता कुकर, जे मैं इस घर ਲਈ नहीं भौंकांगा तो मैं भौंकांगा की दे ले। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ? ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਣ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਕਿਹਦੀ? ਬਾਬੇ ਦੀ। ਕਿੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੋਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਐਮਪੀ ਖੜਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕਹਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਢਾਡੀ ਪਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿ ਡੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਨੇ ਡੇਰੇ, ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? गुरबाणी का फरमान है भेख दिखावे जगत को लोगन को वस कीन, अंत काल तिथे तो है डार नरक में दीन। अज भेख का ज़्यादा जमाना आ गया, दौर आ गया। अज असी भेखी बन के दुनिया में लुट रहे हैं। ये सब कुछ अज डेराबाद दे विच हो रहा। बहुत डेरे इहो जिहे ने जिन्हां कोल सिर्फ पखंडवाद है, होर कुछ नहीं।
ਸਿੱਖੀ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਬਦਮਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ? ਕੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ, ਜੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜੋ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਮਾਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ 2 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੀਤ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਣਾਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕਸੂਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ? ਸਮਾਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਸਾਡੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਮੈਂਬਰ ਦੂਸਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਦੂਸਰੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੱਤੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲੈਣੇ, ਕਬੋਚ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਰਾਮਗੜੀਏ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਈਏ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਈਏ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ 'ਚ ਵੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ, ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭੈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਭਾਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਭਿੜ ਗਈ ਸੀ। ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਮੈਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਦਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਹੋ ਜਗ੍ਹਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਚਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੂਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ,
ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲਾਉਣੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ? ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਕੀਤੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧੱਕਿਆ, ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਣਾ, ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੇਰਾਵਾਦ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਢਾਲ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਡੇਰਾਵਾਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਾਤੀ ਫਿਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੀਏ, ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵੰਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਈਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨਵਾਂ ਨਰਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡੇਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੋਗਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਵਾ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੋਲਕ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਅਸਲ ਗੋਲਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੋਲਕ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਗੋਲਕ ਨਹੀਂ, ਗੋਲਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸਜੀਪੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 20 ਮਿੰਟ ਇਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਜੱਕਦੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਗਏ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਜਮਨਾ ਗਏ ਜਮਨਾ ਦਾਸ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਨਿੱਕੇ ਬਾਬੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਗਵਲੇ ਬਾਬੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਯਤਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸਰੋਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੋਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੱਟ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਿ ਪਖੰਡਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਲੱਡੂਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾ,
ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਰਸਗੁੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰਸਗੁੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੂਹਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਅੱਜ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 70% ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5% ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ? ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਕੁਛ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਕੌਰ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ, ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸੰਧਾ ਰਿਆਂ, ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਰਿਆਂ, ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟਦਾ ਤੂੰ। ਕਿੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉੱਥੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਆਈ ਸੀ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ, ਮੈਂ ਕੈਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਕਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੌਂਕਾਂਗਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ? ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਣ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਕਿਹਦੀ? ਬਾਬੇ ਦੀ। ਕਿੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਪੈਸੇ ਵਾਹਵਾ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨੀ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਪਮਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਮੈਂ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਉਂ ਲੜੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਉਪਮਾ ਦੀਆਂ, ਜਿਉਂ ਲੜੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਉਪਮਾ ਦੀਆਂ। ਕਿੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਡਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਬਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਮੇਰਾ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਬਲਾ ਹੈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਪਰ ਤਵਾ ਚੰਗਾ ਲਾਇਆ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਸ ਜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਬਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਬਾਬੇ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਰਡ ਦੇਤਾ, ਡੇਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਡੇਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਡੇਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੇਰੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤੈਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਖੜੋ ਕੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਰਦਾਸ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦੂਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤਵੀਤ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਬੀਬੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦੇਈਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੜੀਏ ਲੋਕੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਲੈ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਿਮਨ ਸੋਖਰ ਖਵਨ ਗੁਣ ਜੇਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮਨ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਣੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਤਾ ਵਸਾਵੀ ਕੰਤ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਮਨ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਆਪੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਲੈਚੀਆਂ ਦੇ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਈਏ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਵਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਅੱਜ। ਜੇ ਸਿਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਏ, ਬੜੇ ਰੂਲ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ, ਕਮਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ,
बेटा प्यार की तो भाषा ही होर है। प्यार इन्हां बंधना तो किते उत्ते आ। जे ते तुहाडे मन च प्यार आ गुरु ग्रंथ साहिब लई फिर तुसीं दिन बन के अखंड पाठ साहिब नहीं कराओगे कि 25 तरीक नूं साडे घर पाठ दा भोग आ। नहीं, फिर तो तुहाडा मन जिहड़ा ना अंदरों अज विराग आया, अज प्यार बनिया, तुसीं सुबह उठदे ही अपने बच्चों नूं आखोगे पुत्त ढट्ठे च पैंदे कम खड़ोगे, आपां गुरु ग्रंथ साहिब घरे लैके आईए। मन सेवा करनों करता है, दर्शन करनों करता है। फिर तो किसी रिश्तेदार नूं सद्दण दी भी लोड़ नहीं हुंदी। फिर तुसीं दिन नहीं दंदे कि मैं फलाने लीडर नूं पुछ के, अज साडे घरां विच पाठ हुंदे, पहलों लीडर नूं पुछदे तेरा दिन किहड़ा वेला, बाबा नानक उदण आऊगा। बाबा नानक लीडर दे कहे होए ते साडे घर आउंदा है। मैं इत्थों तक वेखिया कि बाणी चल रही हुंदी है, लीडर साहबान ने 12 वजे आउणा हुंदा, 11 वजे आउणा हुंदा, वो 12 वजे का टाइम उहदा बन जांदा, 1 घंटा लेट हो जाता। तो फिर असीं झट देनी जाके भाई दे कन्नां विच कहने लीडर जी नहीं आ रहा, भोग ना पाओ जे। असीं शास्त्र मगर चल, साडे अंदर दा प्यार नहीं। जे बेटा तुसीं जिहड़ा सवाल कीता बिल्कुल, जे तुहाडे अंदर दा प्यार है ना, अंदर दे जिहड़ा अंदरूनी प्यार है ना, फिर तो सारे बंधन जिहड़े वो टुट जाते हैं। फिर तो गुरु ग्रंथ साहिब भी चारे पासे दीदा। फिर तो बंदा सोचदा मैं किवें होवे जाके गुरु ग्रंथ साहिब नूं लैके आवां, करे सत्कार करां बाणी। फिर दूसरी गल यह कि सानूं निरे बाणी पढ़नी भी चाहिए है, क्योंकि पढ़िया भी विचार बनती है, सुननी भी चाहिए है, क्योंकि सुनदियां भी साडे मन के अंदर जिहड़ा बीज पैदा हुंदा है प्यार का। पर जो विचार करके आनंद आउणा ना, विचार करके बाणी दे उत्ते, वो वक्री चीज़ है। फिर सानूं जीवन ढालना पैना हो जिहा। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੇਲਾ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਆ ਨਾ ਉਹ ਔਰਤ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। जिस पासे भी औरत चाहे परिवार में ले जा सकती है। जिस घर में सिक्खी का बीज औरत तो बोया गया, बीबी के हिरदे दे विच सिक्खी आ गई, उस घर में कोई पखंडी बाबियां वाल नहीं ले जा सकता। तो जिस घर में बीबी के हिरदे विच पखंडवाद आ गया, उस घर में मेरे वर्गा प्रचारक जिन्ना मर्जी रौला पा लवे, सिक्खी नहीं छेती आ सकती। ये मैं नोट की हुई गल है, क्योंकि बीबियां बड़े तरीके, बीबियां को प्रचार करने बड़े तरीके, बीबियां बंबियां दी उपमा बहुत करदियां ने, बहुत इन्हों यहो जी इन्हों की एडवरटाइज करदियां ने कि एक बीबी पहलों तो एक बीबी जाती है डेरे, फिर जड़ियाँ आंढ गुआढ़ वाली होंदियां ने वो बड़ियां देखदियां ने, कुड़ी तू कित्थे चली है डोलू दुद्धा लैके, मैं डेरे चली, मैं नक बड़ा वटदी हाँ, हाँ डेरे चली है बाबियां दे चली है। तो वो जो बीबी आन के फिर गल्लां करदी है ना, उत्थों डेरे तो आन के नहीं बाबे ने तो मेरे ते बड़ी किरपा कर दी, अजे मैंने 5-10 दिन ही होए गई नूं, मैं बाबे दे जाके गोडे कुट्टे नहीं, बाबे ने मैं क्या साडे घर गरीबी बड़ी है, हुण ते पता नहीं कुड़ी साडे घर पैसा कित्थों आई जांदा 8 दिनां दे विच ही। मैं पुछे भी बाबे ने नोट बनाउण वाली मशीन देती, उपमा करनी उन तां नूं लिजाणा बाबे नूं, कुड़ी साडा जिहड़ी मझ सी बीमार सी वो साडी बाबे दा जल पढ़ाया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ठीक हो गई, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 15 दिन ਪਹਿਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ, ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਜਾਊਗੀ ਪਹਿਲੋਂ ਡੇਰੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੇਂਗੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ अगले वीरवार नूं 2 जाणगियां, ऐतवार नूं 2 जाणगियां, उदों अगले 5 जाणगियां, तो फिर महीने सवा महीने बाद 3 पहियां वाला टैंपू फुल हो के जाता, फिर डेरा बन गया, उत्थे डेरा बन गया जी। फिर तो बीबी लंबड़दार नहीं, फिर देखो फिर बाबे दी शैतानी, बाबे ने बीबी लंबड़दार नहीं बना देनी, उन्हें आखना कोई तुरियां आओ मेरे मगर मगर तुरियां आओ, मैनूं पता बाबे दी बर्फी कित्थे रखी हुई है। सो कहण तो पाओ सारा फिर डेरे का प्रबंध फिर बीबी कोल आ जाना, नाल बीबी ने गांह वंड लेने प्रबंध। फिर की है, फिर तो बाबा सुखना ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਮਰੂਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰੂਤੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਈ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ कि फिर सियासत जान लग पैंदे ने डेरे उत्ते। हाँ सियासत से देखो जी, सियासत ते बेटा सियासत का हत्थ है, क्योंकि सियासत नूं वोटां चाहीदियां ने। मेरियां गल्लां सच्चियां ने ते कौड़ियां ने, कईयां दुख भी लगना मेरियां गल्लां दा। तुसीं ये गल्लां सारियां इंटरव्यू ते पा दिओ। कारण यह भी सियासत ने ही ये डेरे पैदा कीते ने ते सियासत ही लाहा लै रही है। आ जिन्ने डेरे ने पंजाब दे विच, हुण तां पंजाब तो बाहर भी आ,
ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਧਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ, ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਸਲ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਛੇੜਤਾ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਖੜਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁਹਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਜੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਜ ਆਪ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਟੁਣਾ। ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਦੌਲਤ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਵੀ ਪੱਕੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਤਕੜੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਲੋਕੀ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ? ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਮੰਨਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਸੰਤ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਹਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਗਰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦਈਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੰਠ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰਨ ਕਰੀਏ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਸ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇੰਟਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਢਾਡੀ ਪਾਰਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਬਣਦਾ, ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਚੱਲੀਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ? ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਕੋਸਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਦਾ ਜੋ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਚੁਣੋ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਪਰ ਲੀਡਰ ਉਹ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਾ ਚੁਣੋ, ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਚੁਣੋ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੀਡਰ ਉਹ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਡੇਰਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। SGPC ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਦਲਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡੇਰੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਲੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ,
ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਦੇ ਸਕੀਏ।